हेलो हाय जय जगन्नाथ मोर प्रियर चतुर्थ श्रेणी छात्र छात्री माने आज तम मानक मु साहित्य बहीर हजिला दिनर कथा विषय रे आलोचना करी पिला माने हजिला दिनर कथा एही गद्यटी को किए लिखिछंती ना रमेश चंद्र भंज कहा विषय लिखाई ना तमर जानिछ पिला माने तमे ए फोटोटी को देखि चिन्हि पारुथिबो कहा विषय कहुई आमर अति प्रिय प्रथम बारिस्टर जी कि मधु बाबू मधुसूदन दास विषय यही विषयटी कहुई कौन ये विषय अच्छी आम पढ़ा टी फास्ट रमेश चंद्र भंज लिखिले सकाळ बुला देह को बड़ हित पिला माने सकाळ बुला कहीं हित ना सकाळे सूर्यंकर किरण अति कौलिया थाए एवं तांकर जो प्रथम किरण रे विटामिन डी प्रचुर परिमाण रे थाए तमे माने जदि सकाळे बाहर बुलिबो तले से विटामिन डी टी तम शरीर को आसीबो सेति पई सकाळ बुलाटा तापर जो सकाळे जो सुंदर पवन धीरे धीरे बहे से मध्य हम शरीर पई बहुत उपकार प्रचुर परिमाण अम्लजान थाए कहीं राति रे समस्ते शयन करिथांती बाहर एते अलिया आवर्जना न थाए तेणु शांत परिवेश थाए तेणु से सुंदर मृदु मलय पवन अत्यंत शरीर हितकर से कहुई सकाळ बुला देह को बड़ हित बेस फुर्ती लगे सतेज लगे से मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुता नीति किला पड़िया घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे नहीं बेले बेले बारबाटी कड़दे महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चली जाती हाथ में थाए सिंगबाड़ी घर लेउटाणी मनरे घर लेउटाणीटा जो मनटा तांकर टिके हल्का लगे सिंगबाड़ीटा हाथ में घुरु थाए काली अंधार से बाहरी जाती फेरु फेरु कौल खरा पड़ जाई थाए से दिन कहीं जानी टिके सळ लेउटी आसी थांती हता भितर पशु पशु आखिरे पड़ा गिना गड़ू ठेकी ढाल थुआ हुई माने होई अच्छी कुतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा करी ठिया होइछंती सेमानक काखरे कुनी कुनी छुआ बाबू को देखि सभिए संकी गले पिला माने एही जो गद्यटी को रमेश चंद्र भंज लिखिले हजिला दिनर कथा कौन कौ दिन हजि जाइछि पूर्वाभास कौन रही तो पारे पढ़िले पारारू आम कौन शिखिले ना तुम प्रथम जानिछ ओडिशार सबु लोकंकर परिचित और आपणार थिले उत्कल गौरव मधुसूदन ओडिशार नामकरण लोक मानक मध्यरे तांको नाम प्रथमे मन को आसे कहीं ओडिशा को से नूतन ओडिशार नाम सी ही देइछंती तांको जीवन आम राज्यर बहु घटनावली सहित जड़ित से आधुनिक ओडिशार मूलदुआ पकाई चिरस्मरणीय हो जाइछंती सेही बरपुत्र मधुबाबूंकर पूरा ना मधुसूदन दास से मधु बारिस्टर मिस्टर दास कुलवृद्ध नाम रे मध्य परिचित से मधुबाबू विषय रे आमर लेखक रमेश चंद्र भंज हजिला दिनर कथाटी को लिखिछंती जिते सकाळ बुला समस्त जानिछ तुम मैंने बर्तमान एक्सरसाइज समस्त करती से मधुबाबू एक्सरसाइज करुले राति 5 उठी से बुलाबुली करुले से सकाळ बुला थिला मधुबाबू नीतिदिन अभ्यास से सबुदिन परी किला पड़िया अथवा बारबाटी जो कड़दे महानदी कूल से कूले कूले से जावासवा करती काले कुकुर पुकुर आसो से हाथ में गोटे सिंगबाड़ी धरी था निजर निरापद पाई कारण कुकुर यदि आसो कामुड़ीदेव से हाथ में समस्त देखि वर्तमान भुवनेश्वर समस्ते मॉर्निंग वॉक करुँच किसी कम ना तेणुक कौन करेंगे मॉर्निंग वॉक न कले रोग माड़ी बस से हाथ में गोटे गोटे बाड़ी नहीं जाती से दिन गोटे दिन मधुबाबू सकाळ बुलारू तब एक्सरसाइज करने मॉर्निंग वॉक करने से तब महानदी कूले कूले चली चली जल्दी टी पढ़े आसिले आसिक देखिले घर आगरे गड़ उठेकी ढाल सब थुआई लाइन हो केते गुड़िए स्त्री लोक माने काखरे निज निज पिला छोट छोट पिला काखई ठिया होती
କସ୍ତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ତେଲ ନାହିଁ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହିଛି, କାହାର ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ହେଇନି। ଏହିପରି ଅସନା ମସନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାଖେଇକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ଶଙ୍କିଗଲେ ଅର୍ଥ ଡରିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା, ହାଡ଼ୁଆ, ଦେହକୁ ଠାକରା ମୁହଁ, ଓଠ ଶୁଖିଲା, ଆଖି ନିସ୍ତେଜ। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାବୁ କାବା ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ, ଏଠାରେ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ତାଙ୍କ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଛ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ। ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ବାବୁ କହିଲେ, କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ସୁଦାମ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ। ସୁଦାମର ଘର ବିଡ଼ାନାସିରେ। ସେ ବାବୁଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେଫାଜତ କରେ, ଅର୍ଥ ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। ଗୁହାଳ ଗୋବର, ଚୁନି, ଚୋକଡ଼, ନଡ଼ା, କୁଟା, ଘାସ, କୋଳଥ ସବୁ ତଦାରଖ କରେ। ଖୁଆଇ ଦିଏ, ପିଆଇ ଦିଏ। ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଗୋବର ପୋଛେ। ଏହିପରି କାମ କରେ। ଖାଇ ପିଇ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବୋଲହାକ କରେ। ବାବୁ ତଲାସ କରି ବୁଝିଲେ, ଏମାନେ ଆଜି କେବଳ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗଲା କେତେ ଦିନ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଇସା ଦେଇ କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ ପାଏ ତ କିଏ ଅଧ ପାଏ। ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମକୁ। ବାବୁଙ୍କର ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ସେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ ସୁଦାମ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସୁଦାମ କ୍ଷୀର ବିକି ପଇସା ରଖୁଛି। ଆଜି ସୁଦାମ ଘରୁ ବିଦା ହେବ। ହେଲେ ସୁଦାମ ତ ସେପରି ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଲାଣି, ବାବୁଙ୍କର ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ କେବେ କ'ଣ ଏତେ ଭୁଲ ରହିଗଲା? ସୁଦାମକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ ସିଧା ସିଧା ମାନିଗଲା। ସିଏ କାହିଁକି ଲୁଚାଇବ? କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ କ୍ଷୀର ଢେର ବଳକା ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେ ବିକି ଦେଉଛି। ସେହି ପଇସାରେ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁନି, ଚୋକଡ଼, ପିଡ଼ିଆ, ନଡ଼ା ବାଳ କିଛି କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଗାଈମାନଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ବାବୁ। ହଇରେ, ମଧୁଦାସ ଶେଷରେ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ଛି ଛି ଛି। ତା ପୁଣି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଗାଈଙ୍କର ଯଦି ଦାନାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ? ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧୁଦାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଗାଈ ସିନା ବିକିଦେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନାଟା ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତା ଦେହ ସହିଲା, ତଥାପି ମଧୁଦାସ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇନାହିଁ। ନା, ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଗଣା ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କେବେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଏ ମଧୁଦାସ କିଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢଗଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ତାଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ MA BLL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପହିଲେ କଟକରେ ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ହତା ଭିତରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ
ଗୋରୁ ମଇଁଷି ମେଣ୍ଢା ଗୋଧି କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖୁଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତି ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ତ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଶୁଣ, ଏଇ ମଧୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି କଲିକତାରୁ MA BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରୁ ସେ କଟକରେ ବିହାରୀବାଗରେ ରହି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ରହିଥିଲେ। ଏବେ କଟକରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସଭବନ। ସେହି ହତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ। ସେ କୋଠରୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସେ କୋଠରୀରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଜିନିଷ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟେନିର ନାମକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜୋତା କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜୋତା କାରଖାନାରେ କିଛି ଖଇଚା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଗଦା ଗଦା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁଠୁ ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ସୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ସିନା ଜୋତା ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲେ ସେ ସୁଝିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଜୋତା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଲା ସେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେବେ କେମିତି? ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ ହେଲା। ଏତେ ଅଭାବ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରଜ ବହୁତ କରିଦେଇଥିଲେ। କରଜ ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉତ୍କଳ ଟେନରକୁ ନିଲାମ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ଏଇ ମଧୁବାବୁ ଏତେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସୁଦାମ ତାଙ୍କ ଗାଈର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ରଖିକିରି ଆଉ କିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପଇସା ଆଣୁଛି ଏବଂ ସେଇ ପଇସାରେ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ କିଣି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ମଧୁବାବୁ ଜାଣିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରେ ସୁଦାମ, ମୁଁ ମଧୁଦାସ ଶେଷରେ ଏଇ ଗରିବ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବିକିବ? ନାଇଁ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ଦେ। ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ମଧୁଦାସ ଘରୁ କ୍ଷୀର ନେବେ ମୁଫତରେ, ମାନେ ମାଗଣାରେ। ଏହା କହିକି ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସୁଦାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନଠାରୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ମାଗଣାରେ ଦେଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ତମ ଭଳିଆ ସେ ଉପମା, ମଟର ତରକାରୀ ଏସବୁ ଖାଉନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଥିଲା 4-5 ମୁଠା ଖଇ, ଉଷୁନା ତାପରେ ଖଇ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ନା, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର, ଆଉ ମଦରାଙ୍ଗ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ। ଦୈନନ୍ଦିନ ତାଙ୍କର ଏଇଆ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ତମ ଭଳିଆ ଚାଉମିନ, ମେକର, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ତମେ ଖାଉଛ, ପକୋଡ଼ା, ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ସେ ଖାଉନଥିଲେ। ସକାଳେ ଖାଇବେ 4-5 ମୁଠା ଖଇ, ଆଉ ଖରାବେଳେ ଖାଇବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, କ୍ଷୀର, ମଦରାଙ୍ଗ ଶାଗ ଏବଂ ଉଷୁନା ଭାତ।
ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଅତି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଖାଇ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କିଏ କରାଇଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାମକରଣ କରାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଜନ୍ମଦିନ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଦିନ, ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଦିନ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କଲାବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ହିଁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ନୂତନ ନାମକରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କେବେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ? ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28ରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ, ଆଉ କଟକରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି। ସେଠି ଆମର କଲେଜ ଚାଲିଛି। ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ଚାଲିଛି, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଜା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପଗଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି ତମେ ମାନେ ଦିଦି କେତେବେଳେ କଟକ ଯିବ, ସେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମଧୁସ୍ମୃତିକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଫଟୋ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖ। ଏଇଟାକୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କିରି ଆଙ୍କିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ A4 ସାଇଜ ପେପରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଆର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ, ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1ରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଏଇ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ଛାଡ଼ିବି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ିବି। ତମେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ଆଗରୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। କମେଣ୍ଟ ଦବ କେମିତି ଲାଗୁଛି।